Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders and my dear students. Hearty welcome to linear algebra class. So today we are going to do some more theorems on characteristic roots and characteristic vectors. Let capital A be an m by n matrix such that determinant of A is not equal to 0 and rank of A equal to R, then definitely there exists matrices P and Q such that P and Q equal to the normal matrix IR 0, 0, 0 or canonical matrix. A అన్నది m by n తరగతి మాత్రిక అయి మరియు A అన్నది సాధారణ మాత్రిక అయినప్పుడు మరియు A యొక్క కోటి R అనుకుంటే P, Q మాత్రికలు వ్యవస్థితమై PAQ ఈక్వల్ టు లంబ రూపంలో మారుతుంది IR 0, 0, 0 అని చూపించాలి. Sorry, proof is very simple. Let rank of A equal to R, where A is an m by n matrix and determinant of A is not equal to 0. So we are going to convert by applying rows operations and column operations onto the matrix A such that it is going to become the normal becomes a matrix in the normal form IR 0, 0, 0. Let us say that S number of row operations are taken and T number of column operators are given. Let us say P1, P2, etc. PS are row operations and Q1, Q2, etc. QT are column operations. Therefore, when you apply all this, when you apply pre-multiplication and post-multiplications by P1, Q1, P2, Q2, etc. PS and QT on both sides, it becomes IR 0, 0. Therefore, every matrix A of rank R can be converted into a matrix in the normal form like this. A అన్నది m by n తరగతి మాత్రిక అయి దాని యొక్క నిర్ధారకము 0 కాదు అనుకుందాం. A యొక్క కోటి R అనుకున్నప్పుడు A మీద దొంతి ప్రక్రియలు మరియు పంక్తి పరిక్రియలు చేసినప్పుడు పంక్తి పరిక్రియలు S చేసామనుకుందాం, అలాగే దొంతి పరిక్రియలు T చేసామనుకున్నప్పుడు Aను లంబ రూపంలోకి మార్చడం వీలవుతుంది IR 0, 0. ఏ విధంగా అంటే S రో ఆపరేషన్స్ అనుకుందాం, T కాలమ్ ఆపరేషన్స్ అనుకున్నప్పుడు వాటికి అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి మాత్రికలు P1, P2, etc. PS అని, Q1, Q2, etc. QT అని అనుకున్నప్పుడు మధ్యలో ఏ పెట్టి ఎడం వైపున P1, కుడివైపున Q1, అలాగే ఎడం వైపున P2, కుడివైపున Q2 అండ్ సో ఎడం వైపున PS, కుడివైపున QT ఆపరేషన్స్ చేసినప్పుడు మనకు IR 0, 0, 0 ఫామ్గా మారింది అనుకున్నప్పుడు PK is equal to IR 0, 0, 0. ఈ విధంగా మనము చెప్పడానికి వీలవుతుంది. నెక్స్ట్ another theorem. Let A and B be two matrices and rank of AB is less than or equal to rank of A and rank of B. Let us say A is an m by n matrix and B be an n by P matrix. Therefore, the product AB becomes an m by P matrix. Let us say rank of A equal to R1 and rank of P equal to R2. Now, we can apply operations on A such that PA becomes the matrix G0. Let P be a matrix such that now the determinant of P not equal to 0 and PA becomes equal to the matrix G0. Then automatically G will be of the order R1 by n. Therefore, rank of G will be R1. And there exists a 0 matrix where 0 matrix is m minus R1 by n and further PAB equal to G0B. Now, rank of A plus PAB equal to rank of
G0 into B. ఏను బిను రెండు మాత్రికలై ఉన్నప్పుడు ఏబి యొక్క కోటి ఏ యొక్క కోటి కన్నా చిన్నదవుతుంది లేదా సమానమవుతుంది. అదేవిధంగా ఏబి యొక్క కోటి బి యొక్క కోటి కన్నా చిన్నది లేదా సమానం. ఏ అన్నది m/n మ్యాట్రిక్స్ అనుకుందాం, బి అనేది n/p మ్యాట్రిక్స్ అన్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఏబి అన్నది m/p తరగతి మాత్రిక అవుతుంది. ఏ యొక్క కోటి R1 అని బి యొక్క కోటి R2 అని అనుకుందాం. అప్పుడు ఖచ్చితంగా పి అనే ఒక మాత్రిక వ్యవస్థితమై పి యొక్క నిర్ధారకం 0 కాకుండా ఉంటుంది మరియు పిఏ G0 అనే మాత్రిక రూపంలో మారుతుంది. ఇక్కడ G యొక్క తరగతి ఏ యొక్క తరగతికి R1 అవుతుంది మరియు మిగిలినవన్నీ జీకి కింద ఉన్నవన్నీ 0 మాత్రికలు కనుక 0 అడ్డు వరుసలు కనుక G అన్న యొక్క పరిమాణం R1/n అవుతుంది. కనుక 0 మాత్రిక యొక్క పరిమాణము m-R1/n అవుతుంది. నౌ PAB G0 into B అని రాయొచ్చు. ర్యాంక్ ఆఫ్ PAB యొక్క కోటి G0 into B యొక్క కోటి అని మనం చెప్పడానికి వీలవుతుంది. నెక్స్ట్ ర్యాంక్ ఆఫ్ AB R అనుకున్నాము కనుక ర్యాంక్ ఆఫ్ G0 into B becomes equal to R. That means the number of non-zero rows of G equal to R1. That implies R value will be less than or equal to R1. That means rank of AB is less than or equal to rank of A. Now rank of AB equal to rank of AB transpose. That is nothing but rank of B transpose A transpose. So by the above theorem, by above step, rank of AB is less than or equal to rank of B dash. Once again, rank of B dash is equal to rank of B. Therefore, from 1 and 2, we can easily see that rank of AB is always less than or equal to rank of A plus rank of A as well as rank of B. AB యొక్క తరగతి కోటి R కనుక G0 into B మాత్రిక యొక్క తరగతి కూడా R అవుతుంది. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ Gలో ఉన్నటువంటి శూన్యేతర అడ్డు వరుసల సంఖ్య R1 కనుక ఈ R యొక్క విలువ R1 కన్నా చిన్నది లేదా సమానం అవుతుంది. R అంటే ఎవరు? AB యొక్క కోటి. R1 అంటే ఎవరు? A యొక్క కోటి. సో AB యొక్క కోటి R1 A యొక్క కోటి కన్నా చిన్నది లేదా సమానం. అలాగే AB యొక్క కోటి ఏమవుతుంది? AB హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ అవుతుంది. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? AB యొక్క వ్యత్యయం ఏమవుతుంది? B వ్యత్యయము A వ్యత్యయం B డాష్ A డాష్. సో రో ఆఫ్ AB లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రో ఆఫ్ B డాష్ పై దీని ప్రకారం వస్తుంది. మళ్ళీ కూడా B డాష్ ఉన్నప్పుడు B యొక్క వ్యత్యయం మాత్రిక యొక్క కోటి కూడా B మాత్రిక యొక్క కోటితో సమానం. సో రెండు సందర్భాల్లో కూడా AB యొక్క కోటి A యొక్క కోటి లేదా B యొక్క కోటి కన్నా చిన్నది లేదా సమానం అవుతుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ థియరం, ర్యాంక్ ఆఫ్ AB is always greater than or equal to rank of A plus rank of B minus n, where A and B are n/n square matrices. A, Bలు n/n తరగతి చతురస్ర మాత్రికలైనప్పుడు AB యొక్క కోటి A యొక్క కోటి ప్లస్ B యొక్క కోటి మైనస్ n కన్నా పెద్దది లేదా సమానము అని చెప్పాలి. సరే, A యొక్క కోటి R అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి థియరం ప్రకారంగా P, Q మాత్రికలు వ్యవస్థితమై PAQ అన్నది లంబ రూపంలోకి మారిపోతుంది. IR 0 0 0గా మారుతుంది. Therefore, next PAQ is equal to I R by R and O. The zero matrix will be R by n minus R. Again 0 n minus R by R, 0 n minus R by n minus R. Now what is capital A? P inverse into, we can multiply on both sides by left side P inverse and right side Q inverse. That becomes P inverse into I n minus R into O R by n minus R, O n minus R by R, O n minus R by n minus R. Now what is Z? Take another matrix as the product of, as usual take P inverse Q inverse common like A
but it is just diagonally the other side you are going to consider. That means 0 r by r, 0 r by n minus r, 0 m minus n minus r by r, and the identity matrix n minus r by n minus r. Therefore, A plus Z becomes P inverse I r by r plus 0 r by r. Next 0 r by n minus r plus 0 r by n minus r, and 0 n minus r by r plus 0 n minus r by r, and 0 n minus r by n minus r plus I n minus r by n minus r into Q inverse. So this is how A plus Z matrix has become now. Now once again, A plus Z becomes equal to P inverse IR 0 0 I n minus r Q inverse. In other words, that becomes P inverse I n Q inverse. So A plus Z is a matrix, n by n singular matrix. Therefore, what is the rank of this? N. A plus Z, rank of A plus Z equal to n. But rank of Z equal to n minus r. N minus rank of A. Therefore, now consider rank of B. Rank of B equal to rank of B can be pre-multiplied by A plus Z. Okay. So rank of A plus Z into B, that is equal to rank of AB plus ZB, that is less than or equal to rank of AB plus rank of ZB. Call that as 1. But rank of ZB is always less than or equal to rank of Z. And further, rank of ZB is less than or equal to, we have proved just now, n minus rank of A. So from 1 we have rank of B is less than or equal to rank of AB plus rank of ZB. Therefore, rank of B is less than or equal to rank of AB plus n minus rank of row of A. So bring row of A and n to the left hand side. That becomes row of A plus row of B minus n less than or equal to row of AB. Therefore, row of AB is always greater than or equal to row of A plus row of B minus n. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే A plus Z అన్నది తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ A, Bలు n by n చతురస్ర మాత్రికలు అయినప్పుడు AB యొక్క కోటి A యొక్క కోటి ప్లస్ B యొక్క కోటి మైనస్ n కన్నా పెద్దది లేదా సమానం అని చెప్పాలి. A యొక్క కోటి R అనుకుందాము. అప్పుడు P, Q మాత్రికలు వ్యవస్థితమై PAQ ఈక్వల్ టు IR 0 0 0గా రాయవచ్చు. నా దేర్ఫోర్ PAQను ఏం విధంగా రాయొచ్చు? I R by R 0 మ్యాట్రిక్స్ R by n minus r. ఎందువల్ల? n నిలువు వరుసలు ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ r నిలువు వరుసలు తీసేసుకున్నాం ఇంతకుముందు ఐలో. కాబట్టి ఇక మిగిలినవన్నీ n minus r. ఎన్ని అడ్డు వరుసలు ఉన్నాయి? r. కాబట్టి I n by r by r 0 r by n minus r. ఇక రెండో అడ్డు వరుస, ఇవన్నీ జీరో మాత్రికలు, జీరో నంబర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి జీరో అన్నది ఎన్ని ఉంటాయి? n minus r. ఎందువల్ల n అడ్డు వరుసలు, n నిలువు వరుసలు. ఆల్రెడీ 6 అడ్డు వరుసలు అయిపోయింది ఐఆర్లో. కనుక ఇక మిగిలిన అడ్డు వరుసల సంఖ్య ఎంత? n minus r. కనుక 0 n minus r by r. అదేవిధంగా చివరిది వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికే సో టోటల్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్నటువంటిది n. దీనిలో ఈ మొదటి వరకు ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి ఎన్ని? 6. కాబట్టి ఇంకా మిగిలినది ఈ పోర్షన్ ఇంక మాత్రం ఎంత ఉంటుంది? n minus r అనేది అర్థం. ఓకే, ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్. అలాగే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎడం వైపున P ఇన్వర్స్తో కుడివైపున Q ఇన్వర్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే P ఇన్వర్స్ I R by R 0 R by n minus r 0 n minus r by r 0 n minus r by n minus r into Q inverse. Therefore, Z equal to P inverse 0 r by r 0 r by n minus r 0 n minus r by r. మనము ఏలో గమనించినట్టయితే I అనేది మొదటి ప్లేస్లో ఉంది. ఇక్కడ తీసుకుంటే I ఆఖరిలో వచ్చేట్టుగా పెట్టుకుంటున్నాం అంతే. మార్చి ఈ విధంగా మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం Z అనేది. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామో A plus Z ఏమవుతుంది? అనుగుణంగా దానికి ఉన్నటువంటి వాటిని యాడ్ చేయాలి. సో P ఇన్వర్స్
సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ n మైనస్ ఆర్, ఇక్కడ 0. సో యాడ్ చేస్తే ఆర్ మైనస్ ఆర్ బై ఎన్, సారీ ఆర్ బై ఆర్ ప్లస్ 0 ఆర్ బై ఆర్. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మళ్ళా ఇది యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేస్తే దట్ బికమ్స్ ఆటోమేటికలీ ఆర్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 0 ఆర్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము దీనికి, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ దిస్ అండ్ దిస్. సో అది కూడా 0 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇది సారీ. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఇది. సో 0 n మైనస్ ఆర్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్, ఐ ఎన్ మైనస్ ఆర్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్. సో వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ a plus z becomes P inverse IR 0, 0 IN minus R, Q inverse. So this is, therefore that becomes P inverse IN Q inverse. So once again a plus z అనేది it is a matrix మరియు n by n సాధారణ మాత్రిక అవుతుంది కనుక a plus z యొక్క కోటి n అవుతుంది. నెక్స్ట్ కనుక z యొక్క కోట్ ఏమైంది, n మైనస్ ఆర్, దట్ మీన్స్ n మైనస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ. నా ర్యాంక్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ బి అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి ప్లస్ జెడ్బి. అది ఖచ్చితంగా ఏబి యొక్క కోటి మరియు జెడ్బి యొక్క కోటి కన్నా చిన్నది. కానీ జెడ్బి యొక్క కోటి ఏమవుతుంది, జెడ్ యొక్క కోటి కన్నా చిన్నది. జెడ్బి యొక్క కోటి ఏమవుతుంది, ఎన్ మైనస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ కన్నా చిన్నది. నా ర్యాంక్ ఆఫ్ బి పైనుంచి దీని నుంచి వస్తుంది. సో దిస్ బికమ్స్ యాక్చువల్లీ, సో దీన్ని తీసుకుంటే దీన్ని ఇక్కడ రో ఆఫ్ బి ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మనకు వచ్చింది వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ, ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి ప్లస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ జెడ్బి. సో automatically rho of b is less than or equal to rho of ab plus n minus rank of a. అన్ని ఎడమ వైపు తెచ్చేస్తే rho of a plus rho of b minus n is less than or equal to rho of ab. So in other words, rho of ab is greater than or equal to rho of a plus rho of b minus n. I hope this is clear. Thank you very much for watching this video.